بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے اور آپ سے دین کے کام لیں، ہم اپنی آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ہمارا یونٹ نمبر 5، ہارمونی ان سوسائٹی، یعنی کہ معاشرے میں ہم آہنگی ہونا۔ جب ایک معاشرہ ایک محبت، سلوک اور اتفاق کے ساتھ رہتا ہے تو پھر اس کے اندر ہم آہنگی آتی ہے۔ اب اس کے ٹرانسلیشن کو اللہ کا نام لے کے ہم اپنے شروع کرتے ہیں، اور انشاءاللہ میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو ہر چیز کو آسان لفظوں میں بیان کر سکوں، اور آپ کو جو بھی مشکل الفاظ کے معنی ہوں گے وہ ایسے سلائڈ کی فارم میں آپ کو شو ہو جائیں گے، اور میں ساتھ ساتھ بھی ان کو آپ کو ریکال کرواتی رہوں گی۔ چلیں بسم اللہ پڑھ کے اب شروع کرتے ہیں۔ احمد اینڈ حاذق ور پلینگ، احمد اور حاذق کھیل رہے تھے ان دا گراؤنڈ، میدان میں۔ وین دے سو اے فیملی، جب انہوں نے ایک خاندان کو دیکھا۔ موونگ نیکسٹ ڈور، ساتھ والے گھر میں، یہ دروازہ جو تھا ساتھ والا اگلا دروازہ، اس کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ احمد اور حاذق گراؤنڈ میدان میں کھیل رہے تھے جب انہوں نے ایک خاندان کو اگلے دروازے کی طرف جاتے دیکھا۔ دے انفارم دیئر مدر، انہوں نے اپنی والدہ کو اطلاع دی یا مطلع کیا۔ وہ ٹولڈ دیم، جس نے انہیں کہا تھا، دیٹ یو وڈ آل ویلکم، کہ تم سب جو ہے ان کا استقبال کرو گے، دا نیو نیبرز، نئے ہمسایوں کا، بائی کوکنگ سم تھنگ فار دیم، ان کے لیے کچھ پکا کر۔ انہوں نے اپنی والدہ کو اطلاع دی جس نے انہیں کہا تھا کہ وہ ان سب کا استقبال کریں گے، اپنے نئے ہمسایوں کا کچھ ان کے لیے پکا کر۔ ان دا ایوننگ، شام میں، دے ور کالڈ بائی دیئر مدر، شام میں ان کو ان کی والدہ نے بلایا۔ شی ہینڈیڈ دیم اے باؤل آف ڈیزرٹ، اس نے انہیں ایک میٹھے کا پیالہ پکڑایا۔ اینڈ ٹولڈ دیم، اور انہیں کہا، ٹو ٹیک اٹ اوور، کہ اس کو لے کے جاؤ، ٹو دا نیو نیبرز، نئے ہمسایوں کے پاس۔ اس نے انہیں ایک میٹھے کا پیالہ پکڑایا اور کہا کہ اسے ساتھ والے جو ساتھ نئے ہمسائے آئے ہیں ان کی طرف لے کے جاؤ۔ شی انسٹرکٹیڈ دیم، اس نے انہیں ہدایت دی، ٹو گریٹ دا فیملی، کہ وہ خاندان سے ملیں، ود رسپیکٹ، احترام کے ساتھ، اینڈ پے ہر ریگارڈس ایز ویل، اور اس کا سلام بھی کہے۔ اس نے انہیں ہدایت دی کہ وہ جو ہے خاندان سے عزت احترام کے ساتھ ملے، اور میرا اور اس کا سلام بھی کہیں، اس کا سلام میں اس کی نیک خواہشات، ٹھیک ہے، کہ وہ بھی کہیں، یہ حاذق کی والدہ نے کہا تھا۔ اچھا، یہ اب آپ اپنے میننگس دیکھ لیں، اگر آپ کے کچھ مسنگ ہے تو نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ سیکنڈ پیراگراف، حاذق اینڈ احمد ہیپیلی وینٹ دیئر، حاذق اور احمد خوشی سے گئے، اینڈ نوکڈ ایٹ دیئر ڈور، اور ان دروازے پر دستک دی۔ حاذق اور احمد خوشی سے وہاں گئے اور دروازے پر دستک دی۔ اے لیڈی اوپن دا ڈور، ایک خاتون نے دروازہ کھولا، اینڈ ویلکم دیم، اور ان کا استقبال کیا، ود اے براڈ اسمائل آن ہر فیس، ایک کشادہ مسکراہٹ لی اپنے چہرے پر۔ ایک خاتون نے دروازہ کھولا اور ان کا استقبال ایک کشادہ مسکراہٹ کے ساتھ کیا۔ دے گریٹڈ ہر، انہوں نے اسے سلام کیا، اینڈ ایز پر دیئر مدرز انسٹرکشنز، اور اپنی والدہ کی ہدایت کے مطابق، گیو ہر دا ڈیزرٹ بول، اسے میٹھے کا پیالہ دے دیا۔ انہوں نے اسے سلام کیا اور اپنی والدہ کی ہدایت کے مطابق میٹھے کا پیالہ اس کو دے دیا۔ شی آفرڈ دیم فریش جوس، اس نے انہیں تازہ جوس کی جو ہے وہ پیشکش کی، اینڈ ہیڈ اے اسمال چٹ چیٹ، اور ان کے ساتھ تھوڑی گفتگو کی، چھوٹی سی گفتگو کی یا گپ شپ لگائی۔ وائل لیونگ دا ہاؤس، گھر سے نکلتے ہوئے، دے بوتھ سا اے بوائے، ان دونوں نے ایک لڑکے کو دیکھا، آف دیئر ایج، انہی کی ہم عمر کا، سٹنگ ان دا بالکنی، جو کہ بالکنی میں بیٹھا ہوا تھا۔ گھر سے نکلتے ہوئے ان دونوں نے ایک لڑکے کو، اپنی ہم عمر کے ایک لڑکے کو دیکھا جو کہ بالکنی میں بیٹھا تھا۔ بٹ وین ہی saw them، لیکن جب اس نے انہیں دیکھا، ہی shut the window، اس نے کھڑکی کو بند کر دیا، کہ جب اس نے انہیں دیکھا تو اس نے کھڑکی کو بند کر دیا۔ they were surprised، وہ حیران ہوئے، at his attitude، اس کے رویے پر، but came back home quietly، وہ اس کے رویے پر حیران ہوئے مگر گھر وہ خاموشی سے آ گئے۔ نیکسٹ ڈے، اگلے دن، وائل ویٹنگ، انتظار کرتے ہوئے، فار دیئر اسکول بس، اپنی اسکول بس کا، دے آبزروڈ، انہوں نے محسوس کیا، دا سیم بوائے، وہی لڑکا، سٹنگ ان دا سیم ونڈو، اسی کھڑکی میں بیٹھا ہوا ہے۔ اگلے دن اپنی اسکول بس کا انتظار کرتے ہوئے انہوں نے محسوس کیا کہ وہی بچہ یا وہی لڑکا اسی کھڑکی میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہی ریپیٹڈ، اس نے دہرایا، دا سیم ایکشن، وہی عمل، اینڈ کلوز ہز ونڈو، اور اپنی کھڑکی کو بند کر دیا۔ اس نے اسی عمل کو دہرایا اور اپنی کھڑکی کو بند کر دیا۔ دا ہول ڈے، پورا دن، حاذق اینڈ احمد تھاٹ، وہ سوچتے رہے، اباؤٹ دیٹ بوائے، اسی لڑکے سے متعلق۔ پورا دن حاذق اور احمد اسی لڑکے سے متعلق سوچتے رہے۔ دے تھاٹ، انہوں نے سوچا، ہم ٹو بی ٹو پراؤڈ اینڈ روڈ، انہوں نے سوچا کہ وہ بہت زیادہ مغرور ہے اور بدتمیز ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو آپ کو میننگ یہاں پہ شو ہو رہا ہے، یہ فخر نہیں ہم یہاں پہ کریں گے۔ ویسے پراؤڈ کا مطلب فخر کرنا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں اس سینس میں فخر نہیں ہوگا، یہاں پہ مغرور آئے گا، ٹھیک ہے نا، کہ وہ انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ بہت غرور ہے، غرور کرنے والا ہے اور بہت بدتمیز ہے، انہوں نے یہ سوچا تھا، اس لیے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے پراؤڈ کا معنی غرور یا مغرور، ٹھیک ہے۔ اس ٹرانسلیشن ہوئی کہ انہوں نے سوچا کہ وہ بہت زیادہ مغرور ہے اور بدتمیز ہے۔ ان دا ایوننگ، شام میں، وین دیئر
देयर मदर, जब उनकी वालदा ने मेड डोनट्स बनाए, शी टोल्ड देम, उसने उन्हें कहा टू शेयर देम कि वो उन्हें बांटे, ये देकर आए विद देयर न्यू नेबर्स, अपने नए हमसायों को। शाम में उनकी वालदा ने जब उनके लिए डोनट्स बनाए और उन्हें कहा कि इसको नए हमसाए जो हैं उनको देकर आएँ। कितने बस अच्छे हमसाए हैं उनके। द सेम लेडी, वही खातून, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोला, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। सेम, उसी खातून ने दरवाजे को मुस्कुराते हुए खोला। दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा, अबाउट द बॉय, उन्होंने उस लड़के के मुतालिक पूछा। अ टीयर, एक आंसू, रोल डाउन, बह गया नीचे, फ्रॉम हर आइज़, उसकी आंखों से। एंड शी टोल्ड देम, और उसने उन्हें बताया, दैट हिज नेम वॉज जासिम, कि उसका नाम जासिम है। एंड ही वॉज हर ओनली सन, और वो उसका इकलौता बेटा है। एक आंसू उसकी आंख से बहकर नीचे आ गया और उसने उन्हें बताया कि वो उसका नाम जासिम है और वो उसका इकलौता बेटा है। सिर्फ एक उसका वो बेटा है या इकलौता बेटा है। जासिम वाज ओनली 2 years ओल्ड, जासिम सिर्फ 2 साल का था। व्हेन दे हैड फाउंड, जब उन्हें पता चला, दैट ही हैड पोलियो, कि उसको पोलियो है। पोलियो होती है टांगों का फालज, ये बीमारी है। तो जासिम सिर्फ 2 साल का था जब उन्हें पता चला कि जासिम को पोलियो है। दिस न्यूज़, ये खबर, वाज एक्सट्रीमली डिवास्टिंग, बहुत तबाह कुन थी, फॉर देम, उनके लिए। ये खबर उनके लिए बहुत तबाह कुन थी। द रेंजिंग फीवर, इस शदीद बुखार ने, लेफ्ट हिम, उसे छोड़ दिया, पैरालाइज्ड, फालिज करके, फ्रॉम द नेक डाउन, गर्दन से नीचे तक। इस शदीद बुखार ने उसको गर्दन से नीचे तक फालिज करके छोड़ दिया। ही अंडरवेंट सर्जरी, उसकी सर्जरी भी हुई एज वेल, बट टू नो वेल, मगर वो काम ना आई। यानी कि जो उसका टांगों का फालिज हुआ था, फिर उन्होंने उसकी सर्जरी भी करवाई, एक इलाज होता है, मगर वो भी काम ना आया। तो उसकी सर्जरी भी हुई मगर वो काम ना आई। ही हैड सम स्ट्रेंथ, कुछ उसमें ताकत है। इन हिज अपर बॉडी, उसके जिस्म के ऊपर वाले हिस्से में कुछ ताकत है। बट हिज लोअर बॉडी व्हेन स्पेशली, मगर उसकी लोअर बॉडी के निचला जिस्म का हिस्सा, स्पेशली ख़ास तौर पर, हिज लेग्स, उसकी टांगें, रिमेंड, रह गई, डिसफंक्शनल, नाकारा, मगर ख़ास तौर पे उसके जिस्म के निचला हिस्सा, टांगें, ख़ास तौर पर उसकी टांगें वो नकारा रह गई। ठीक है, कि उसको जो पोलियो हुआ है वो टांगों के नीचे जो जिस्म का हिस्सा है टांगों में उसको हुआ, इसी वजह से वो चल फिर नहीं सकता। शी सेड, उसने कहा, दैट जासिम हैड डेवलप्ड, कि जासिम ने पैदा कर लिया है, अ फोबिया, खौफ, ऑफ स्कूल का, बिकॉज ही हैड बीन बुलिड, क्योंकि वो हाँ, हिरासा किया जाता था, यानी कि वो उसे तंग किया जाता था, बाय अ फ्यू नॉटी बॉयज़, चंद शरारती लड़के, इन हिज प्रीवियस स्कूल, उसके पिछले स्कूल में। उसने उन्हें कहा कि जासिम ने स्कूल का खौफ पैदा कर लिया है, क्योंकि कुछ शरारती बच्चे पिछले स्कूल के उसको तंग करते थे या हिरासा करते थे। इन दोनों में से जो आपने करनी है लाइन, आप वो कर सकते हैं। ड्यू टू दिस, इसी वजह से, अ होम ट्यूटर, एक घरेलू उस्ताद, यूज टू कम, आता था, टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए, विद हिज स्टडीज़, उसकी पढ़ाई में। इसकी वजह से एक घरेलू उस्ताद उसकी मदद करने के लिए पढ़ाई में उस घर आता था। ऑल द ओल्ड स्कूल्ड, तमाम पुराने स्कूल की सिचुएशन, हालात, हैड टर्न सो अगली, इतने बुरे हो गए, दैट दे हैड डिसाइडेड, कि उन्होंने फ़ैसला किया, टू मूव टू अनदर सिटी, दूसरे शहर जाने का। तमाम पिछले स्कूलों की जो सूरत हाल थी वो इस कदर बदतर हो गई कि उन्होंने दूसरे शहर जाने का फ़ैसला किया। हाजिक एंड अहमद हेयर्ड, उन्होंने सुना, एवरीथिंग, सब कुछ, विद कंसर्न, गौर फिक्र के साथ या परेशानी के साथ। हाजिक और अहमद ने सब कुछ परेशानी के साथ सुना। दे विश्ड, उन्होंने ख्वाहिश की, टू सी जासिम को देखने की, इन अ नॉर्मलाइज सिचुएशन, मामूल की हालत में। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आपको यहाँ ये जो मामूली लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप इसको करेंगे मामूल, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि जैसे अब हम रोज़मर्रा की हम नॉर्मल है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, तो अब हम नॉर्मली अपने सब काम करते हैं, तो उन्होंने भी ये इस तरह से ख्वाहिश की उसको मामूल की हालत में देखने की, नॉर्मल हालत में। आप ये भी कर सकते हैं नॉर्मल हालत में देखने की या मामूल की हालत में देखने की, जो आपको ईजी लगे। जासिम्स मदर, जासिम की वालदा, लेट देम, उनको ले गई, टू हिज रूम, उसके कमरे में। जासिम की वालदा उसको उसके कमरे में ले गई, एज़ यूजुअल, हमेशा की तरह। जासिम वॉज सिटिंग, वो बैठा हुआ था, ऑन हिज व्हील चेयर, अपनी व्हील चेयर पर, एंड लुकिंग आउटसाइड, और बाहर की तरफ देख रहा था, फ्रॉम हिज विंडो, अपनी खिड़की से, लुकिंग पेंसिव, गमगीन, गमज़दा नज़र आ रहा था, एंड अलोन, और अकेला। हमेशा की तरह वो अपनी व्हील चेयर पर बैठा अपनी खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा था, और गमगीन नज़र, अकेला और गमगीन नज़र आ रहा था। और यहाँ से अब मीनिंग मिस हुए हैं तो आपने इनको नोट डाउन कर लेना है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, दे बोथ कौन, हाजिक और अहमद, आई थिंक हाजिक अहमद ही था नहीं जी। अच्छा, दे बोथ वेंट क्लोज, कि वो जो दोनों थे वो करीब हुए, टू हिम मतलब किसके,
जासिम के करीब गए। ठीक है, अब आप इमेजिन थोड़ा सा करें कि रूम में बैठे हुए हैं, व्हील चेयर पे वो बैठा हुआ है, जासिम बैठा हुआ है और ये दोनों उसके वो करीब जाके उसके पास जाके बैठ गए हैं। एंड ग्रीटेड हिम यानी कि जासिम को सलाम किया, वो दोनों जासिम के यानी कि उसके करीब गए और उसको सलाम किया। जासिम गॉट अ बिट अपसेट, के जासिम थोड़ा परेशान हो गया इन द बिगनिंग शुरू में, बट हिज मदर टैप्ड हिज शोल्डर, मगर उसकी वालदा ने भी उसको ज़रा यानी कि टैप्ड हिज शोल्डर के थपकी देना, आप यानी कि ये समझे कि उसको ज़रा तसल्ली दी। एंड लेफ्ट द रूम, और रूम से चली गई। जैसे शुरू में थोड़ा सा परेशान हो गया मगर उसकी वालदा ने उसके कंधे पर थपकी दी और रूम कमरे से चली गई। हाजिक एंड अहमद इंट्रोड्यूस्ड देमसेल्फ, हाजिक और अहमद ने खुद का तारफ़ करवाया। एंड ऑफर्ड हिम, और उसको पेशकश की चॉकलेट्स की, दैट दे हैड ब्रॉट फॉर हिम, जो वो उसके लिए लेकर आए थे। हाजिक और अहमद ने अपना तारुफ करवाया और उसको चॉकलेट्स की पेशकश की जो वो उसके लिए लेकर आए थे। दिस एटीट्यूड, ये रवैया वाज वेरी न्यू, बहुत नया था फॉर जासिम के लिए, कि ये रवैया जासिम के लिए बहुत नया था। ठीक है, इस लाइन का यहाँ पे मकसद मतलब ये है कि जैसे भाई हमने पढ़ा कि पिछले स्कूल में जो चंद शरारती बच्चे थे वो उसको तंग करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, कोई उसके साथ दोस्ती नहीं करता था, लेकिन इनका रवैया नहीं, उसे लगा कि वो अच्छे से उन्होंने बात की बल्कि उसको चॉकलेट्स भी दी, तो इस वजह से उनका रवैया नया लगा। हिज ग्लोमी आइज, उसकी उदास आंखें, व रिलेक्टेंट झिझक थी इन एक्सेप्टिंग, कबूल करने में, देयर ऑफर, उनकी पेशकश को, ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती की, एट फर्स्ट पहले, बट ही डिड नॉट रिफ्यूज़, मगर उसने इनकार नहीं किया, देयर कंपनी, उनकी कंपनी को। उसकी उदास आंखों ने उनकी दोस्ती की पेशकश को कबूल करने में झिझक दिखाई मगर उसने इनकार नहीं किया। हाजिक एंड अहमद प्रॉमिस्ड, हाजिक और अहमद ने वादा किया, प्रॉमिस्ड हिम, उससे वादा किया, टू बी एट हिज साइड, कि वो उसी की जानिब रहेंगे या उसी की साइड पर रहेंगे या उसी के साथ रहेंगे, इन ऑल डिफ़िकल्ट सिचुएशन, तमाम मुश्किल हालात में। हाजिक और अहमद ने उससे वादा किया कि वो तमाम मुश्किल हालात में उसके साथ रहेंगे। दे अश्योर्ड हिम, उन्होंने उसे यकीन दिलाया, दैट दे वुड नॉट लीव, कि वो उसे नहीं छोड़ेंगे, नो मैटर व्हाट हैपेंड, ख्वाह कुछ भी हो जाए। उन्होंने उसे यकीन दिलाया कि वो उसको कभी नहीं छोड़ेंगे, ख्वाह कुछ भी हो जाए। दिस सिचुएशन मेड जासिम फील, इस सूरत हाल ने जासिम को एहसास दिलाया, गुड, अच्छा। एंड ही एग्रीड, और वो राज़ी हो गया, टू गो आउटसाइड, बाहर जाने के लिए, टू प्ले विद देम, उनके साथ खेलने के लिए। इस सूरत हाल ने जासिम को अच्छा महसूस करवाया और जासिम ने अच्छा महसूस किया और वो उनके साथ बाहर जाने के लिए राज़ी हो गया, उनके साथ खेलने के लिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, दे ब्रॉट हिम आउट, वो उसको बाहर ले आए। दे प्लेड लूडो एंड एंजॉयड देमसेल्व्स, उन्होंने लूडो खेली और खूब लुत्फानंदोज़ हुए। व्हेन दे ड्रैग्ड, जब वो खींच के लाए, हिज व्हील चेयर, उसकी व्हील चेयर को, और एंड हेल्प्ड हिम, और उसकी मदद की, लीव द हाउस, घर को छोड़ने में। जैसिम्स मदर वाज हैप्पी, तो जैसिम की वालदा बहुत खुश थी। जब वो जैसिम की व्हीलचेयर को खींचने में उसकी उन्होंने मदद की और उसको खींचकर बाहर लेकर आए, तो जासिम की वालदा बहुत खुश हुई थी। दे डिड वट जैसिम्स पेरेंट्स हैड वांटेड फॉर हिम फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, उन्होंने वो कर दिखाया जो जासिम के वालदैन बहुत अरसे से उसके लिए चाहते थे। पीपल वर लुकिंग, लोग देख रहे थे, एट हिज, उसकी तरफ, डिफरेंटली एबल्ड बॉय, माजूर बच्चे की तरफ। पीपल वर लुकिंग एट दिस डिफरेंटली एबल्ड बॉय, लोग इस माजूर बच्चे की तरफ देख रहे थे। बट द कंपनी ऑफ हाजिक एंड अहमद, मगर हाजिक और अहमद का जो साथ था, जो उनकी कंपनी थी, डिड नॉट अलाउ, उसने इजाज़त नहीं दी, अदर्स, दूसरों को, टू से एनीथिंग, कुछ भी कहने की, टू हिम, इसे। लोग इस माजूर बच्चे की तरफ देख रहे थे मगर हाजिक और अहमद की कंपनी ने दूसरों को कुछ भी कहने की इजाज़त नहीं दी। जासिम वाज गुड, जासिम बहुत अच्छा था, इन थ्रोइंग, फेंकने में, अ बाल, गेंद को, एंड वाज अ ग्रेट प्लानर, और वो एक बहुत अच्छा मंसूबा बनाने वाला था, यानी कि जैसे तरकीबें कोई सोचता है वो, यानी कि इंटेलिजेंट था वो। ठीक है, कि जासिम बाल फेंकने में बहुत अच्छा था और अजीम मंसूबे बनाने वाला था। सोन देयर फ्रेंडशिप, बहुत जल्द उनकी दोस्ती बिकेम फेमस, मशहूर हो गई, अमंग अदर्स, दूसरों के दरमियान। एंड इन द इवनिंग्स, और शाम में, द ग्राउंड क्रैकल्ड, जो मैदान था वो गूंजता था, विद किड्स लाफ्टर, बच्चों की तेज़ आवाज़ों के साथ, उनकी हंसी के साथ, एंड नॉइज़, और शोर के साथ, विद जासिम एज अ पार्ट ऑफ देम, और जासिम के साथ जो कि वो भी उनका हिस्सा था। बहुत जल्द उनकी दोस्ती दूसरों के दरमियान मशहूर हो गई और शाम में मैदान बच्चों के कह के, उनकी आवाज़ों के साथ और उनके शोर के साथ गूंजता था, जिसमें जासिम भी उनका हिस्सा होता था। वी शुड ऑलवेज़ बी थैंकफुल, कि हमें हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए, टू अल्लाह का, फॉर मेकिंग अस होल, कि हमें मुकम्मल बनाने के लिए हमें अल्लाह ताला का हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए। इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी, ये हमारा इखलाकी फ़र्ज़ है, टू ट्रीट पीपल, कि हम लोगों के साथ सलूक करें, लाइक जासिम जैसे, विद एम्पैथी, हमदर्दी के साथ, एंड मेक देम, और उन्हें बनाए, आ प्रोडक्टिव पार्ट, एक मुफीद हिस्सा, ऑफ आवर थिंकिंग, अपनी सोच का। ये हमारा
اخلاقی فرض ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، جیسے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہمدردی کے ساتھ ان کو اپنی سوچ کا مفید حصہ بنائیں۔ ٹوگیدر مل کر وی کین برنگ، ہم لا سکتے ہیں چینج، تبدیلی ان آور سوسائٹی، اپنے معاشرے میں، اینڈ کین میک، اور بنا سکتے ہیں سوسائٹی بیٹر، ایک اچھا معاشرہ۔ مل کر ہم اپنے معاشرے میں تبدیلی لے کر آ سکتے ہیں اور اپنے معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اگر آپ سے کچھ میننگز مس ہو گئے ہیں تو میں یہاں سے پھر دوبارہ سے سلائڈس کر دیتی ہوں، آپ ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ نے رکھنا ہے اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔